نشكر جميع المشاركين في الجلسة الثالثة، ونستهل الآن الجلسة الرابعة والأخيرة في المنتدى، والتي تحت عنوان الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والغذائي. ويسعدني أن أتوجه بالدعوة للأستاذ علي عمر العضو المنتدب في مركز الأمن الغذائي في أبوظبي ليترأس الجلسة، فليتفضل مشكورا. طبعا بالجلسة الرابعة هذه والأخيرة ختامها مسك إن شاء الله، بنخليها خفيفة عليكم إن شاء الله. هي بعنوان الفرصة الاستثمارية في المجال الزراعي والغذائي. طبعا لا شك أن أهمية الاستثمار في المجال الزراعي والغذائي ومدى تأثيره على الأمن الغذائي في المجتمعات في ظل تزايد الحاجة لفد الفجوة في كل القطاعات العربية. هذا يدعون لتحفيز المؤسسات الخاصة سواء كانت قطاع حكومي أو خاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، ولا شك راح يساهم ويساعد في سد الفجوة الغذائية، خاصة إذا تكلمنا عن السلع الاستراتيجية الرئيسية مثل القمح أو غيرها. لكي نبدأ إن شاء الله بهذه الجلسة ندعو الدكتور عبد الحق حنفي، وهو مدير البرامج القطرية قسم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في إيفاد، ليسلط الضوء على كيفية تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير سلسلة العمليات الإنتاجية الزراعية. فليتفضل الدكتور مشكور إن شاء الله. بس أذكر نفسي والجماعة اللي معانا في الجلسة الرابعة 10 دقائق إن شاء الله دكتور for each one. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. I am standing here on behalf of my colleague Smak Karim, who informed me yesterday that he couldn't make it. So please bear with me for another 15 minutes. I was told 10 minutes. And this is the outline. I will give a quick overview of Eifad, talk about strategic vision and priorities in the Near East North Africa division, and give you some highlights of Near East North Africa portfolio. As stated this morning by our President, Eifad is the only specialized UN agency and an international financial institution. Eifad focuses on poor rural population and small-scale farmers, and it has clear mandate on rural poverty reduction in the local area. It currently supports 226 programs and projects in 99 countries with an Eifad investment of $5.4 billion for a total investment of $12.9 billion. Eifad has invested $15.4 billion to date in projects that have reached over 400 million people. Investing in rural people is Eifad's priority. What are the major achievements of Eifad? Eifad is indeed transforming agriculture and rural communities. 3.5 million people trained in crop production practices, among whom 49% are women. 2.9 million people trained in livestock production practices, among whom 43% are women. 4.1 million hectares of common property resource land under improved management. 20,000 kilometers of road constructed or repaired. 35,000 marketing groups formed or strengthened. 1.2 million people trained in business and entrepreneurship. Eifad is supporting inclusive rural finance. 19 million active voluntary savers, of whom 72% are women. 6 million active borrowers from Eifad-assisted microfinance institution, of whom 59% are women. 14% of Eifad's current portfolio is dedicated to rural finance, because we understood that rural finance is essential to rural development. What are the medium-term plan of Eifad? To reach 90 million poor people and lift 80 million out of poverty by end of 2015, it's tomorrow. Expand country presence from the current 40 to 50 countries by opening new offices of Eifad new representations. Knowledge management and South-South cooperation. Regional grants program to partner organization, about $35 million every year. Strengthen and scale up successful innovation like we did in Egypt. Deepen partnership and co-financing with other institutions and donors.
become more efficient, which means less cost per dollar loaned, implement result framework, improving monitoring and evaluation systems, and new engagement on the policy front. Thematic focus of Eifad: smallholder institution, including cooperative farmer organization, this is essential, natural resource-based organizations, value chain, whether for livestock or high-value crops, financial services, smallholder groups, savings base, remittances, risk management, water for food, improving irrigation, watershed, rangeland, rural road, and we have also cross-cutting themes like gender, nutrition, environment, and climate change. Our co-financing partners, we have international co-financers represent 41%. The most important one are the Islamic Development Bank and the OFID, but we have also 32% coming from government contributions and 27% coming from beneficiaries or other domestic co-financiers. Strengthening Eifad's existing instruments in line with Eifad's private sector strategy, inclusive private sector across actors as stakeholders for consultation and or potential partnership in result-based country strategic programs since 2012, increase the use of loans and grants in support of the 4Ps, and specifically Eifad agreed that 20% of all new loans, project or grants since 2013 and onward would include the private sector as include an explicit linkage with the private sector. Reimbursable technical assistance program approved by the executive board of Eifad in 2012. The scope of services is based on country needs with a broad and flexible menu of assistance options available that builds on Eifad's comparative advantage in knowledge and expertise in support of smallholder agricultural development, and this would apply to the GCC countries. Eifad private sector partnership. Eifad formed its first two global private sector partnership with Unilever and the Intel Corporation as a result of more proactive outreach to companies at the corporate level. As a result, the Unilever partnership currently is working on the ground in China and India, soon also in Egypt. We just had a meeting last week in Rome. Eifad's collaboration with Intel has resulted in the development of new farm extension software tools within Eifad-funded project in Cambodia and Nepal. Now I would like to give you some strategic vision and priorities of the Near East, North Africa and Europe region. As you know, the Near East, North Africa region is characterized by socio-political uncertainties. 90% of our countries are middle-income countries and 10% are lower-income countries. There is a high rate of fragile states. Over 50% of Near East, North Africa countries suffer from this. There is food insecurity and high dependency on food import. Global hunger index for Sudan and Yemen is rated alarming. Long-term development challenges include high youth unemployment, gender inequality, vulnerable natural resource base, extreme water scarcity, and climate change. What are our priorities in the Near East North Africa division? Sustainable agricultural growth and market linkage, employment with particular focus on youth, climate change and natural resource management issues across the portfolio, sharing of knowledge including South-South cooperation. Our strategy is to scale up successful investment like we did, or like I stated this morning for the Egypt case, develop new tailored product for middle-income countries such as reimbursable technical assistance, and promote public-private partnership. Eifad or NIN region extends on 3 continents, going from Morocco all the way to Kazakhstan, so it's quite wide, include 20 countries and 1 territory,
11 are in the Near East, North Africa, 7 countries in Eastern Europe, 3 in Central Asia. We have 4 loan finance projects ongoing, 35 regional and country grants. A total of 1.94 billion are currently invested in Ífad project in Near East North Africa, of which Ífad investment represent 896 million and co-financing of $1 billion. 70% of named financing go to NENA and 30% go to Central Asia. Thematic focus of NEM operation for Europe and Central Asia sub-region, boosting agricultural productivity and helping rural producers to access market, supporting small and medium enterprise through value chain approach, promoting rural financial services including credit, saving and insurance, linking remittances to agricultural production and job creation. For the Near East North Africa sub-region, natural resources management, water and land, agricultural production and productivity, employment generation, particularly for youth, climate change, supporting SMEs, and rural finance services. Now I would like to give you quickly some highlights from Ífad project in the Near East North Africa, starting with Yemen, where Ífad has invested $12.9 million in the Economic Opportunities Program, worth a total of $38.6 million to support the development of the value chains for 3 high-value agricultural commodities, coffee, honey, and horticultural products that involve large numbers of small holders and landless households. In Morocco, Ífad has invested nearly $47.2 million in loan financing for 3 value chain-related rural development projects in the mountain zones of Al-Haus, Rashidiyah, and Taza provinces to support agribusiness development with nearly 35,000 rural households, approximately 200,000 beneficiaries who are benefiting from these investments. In Tunisia, Ífad has invested $18.7 million in the program for agro-pastoral development and the promotion of local initiatives in the southeast to support the promotion of aromatic and medicinal plant, mint production and marketing, as well as sheep's wool network benefiting to some 57,000 people. I'm sorry, I'm going quickly to be able to meet the 10 minutes. And now some quick highlights from Ífad project in Europe and Central Asia, starting with Moldova, where Ífad has invested $30 million in the rural business development program to support infrastructure investments benefiting 108 rural enterprises, including a total of 40,000 rural people. In Kyrgyzstan, Ífad has invested $9 million in agricultural investment and services projects. For the Arabian Peninsula, Ífad has invested near $3.2 million in the Arabian Peninsula Regional Program to support improving the livelihood of small-scale farmers through development and adoption of sustainable natural resources management technologies, focusing on forage production, rangeland rehabilitation, protected agriculture, and related capacity building within a water use efficiency approach. This program has gone through 3 phases. The program performed well and generated a set of production technologies at various stages of on-farm validation and transfer. Given the success of the first 3 phases, Ífad will invest $1.5 million in the Arabian Peninsula grant for a follow-up phase of 5 years to enhance the impact of the result achieved under the set of technology generated by the program. Just to mention that a memorandum of understanding was signed on 19 February 2014 between the Gulf Cooperation Council and Ífad, and which emphasized coordination and integration between member states in fields such as agriculture, water, and climate change. Finally, Ífad strongly believes that small farming as a business can efficiently improve food security. Investments are essential in enhancing productivity and integration of small producers into markets.
Direct linkages between poor farmers and the private sectors are essential. Strengthening farmer marketing association is key to better negotiation in marketing agricultural produce and producing for the market the required quality and quantity, and also enhancements of the farmer's ability to benefit from economies of scale, better bargaining power with traders, better business relationship, and developing contract with export and processing companies, as was described this morning in the case of Egypt. Thank you very much. شكرا دكتور الحق. كان شرح جيد جدا في وقت ضيق، واستعرض فيها جهود إيفاد في كيفية الحيازات الصغيرة تساهم في الأمن الغذائي بطريقة فعالة جدا. والآن عندنا الدكتور شعلان عنوان مدير إدارة الدراسات والإنماء في الهيئة العربية، ليستعرض لنا الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والغذائي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير اخواني الاعزاء. الحقيقه العرض اللي راح اقدمه موجود في البروشورات اللي دخلت في المنصه. انا راح امشي سريع في العمليه والمنهجيه اللي تعتمدها الهيئه العربيه في موضوع الاستثمار. فيما يتعلق باولويات الفرص الاستثماريه، الحقيقه يعني احنا نوجه الاولويات الى الشركات القائمه اللي تجد او تعاني من تمويل او تحتاج الى تاهيل او لتوفر دراسات جدوى جاهزه لمشاريع. احنا ممكن ناخذ هذه الدراسات ونقيمها وبالتالي نقوم في مشروعات. وكذلك الهيئه ايضا تقوم في عمليه البحث عن الفرص الاستثماريه لغرض دراستها وبلورتها، وبالتالي اعداد الدراسات اللازمه لها من خلال الصلاحيات المرجعيه وتكليفيه الخبره وتقييمها. وبعدين الفرصه هذه سواء كانت من خارج الهيئه او من داخل الهيئه، يعني الهيئه هي اللي تقوم بها، تخضع الى عمليه تقييم وعرض الى لجنه عليا استشاريه عليا، وهذه اللجنه تقبلها او ترفضها بناء على معطيات وعلى جدواها قبل ان يتم عرض على مجلس اداره الهيئه. يعني فيما يتعلق باولويات السلع، الحقيقه يعني تطرقوا لها، يعني موضوع الحبوب والمحاصيل الزيتيه، قصب، انتاج السكر، الالبان، اللحوم، وكذلك الخدمات الزراعيه اللي هي عباره عن خدمات مكمله الى العمليه الزراعيه برمتها. طبعا فيما يتعلق بالفرص، احنا عندنا نوعين من الفرص الاستثماريه، فرص تتوفر لها او في البايب لاين دراسات جدوى او تحت الاعداد او تحت التقييم. وهذه عندنا المشروع الحقيقه اللي تم اداء دراسته قبل فتره وجيزه، هو اعاده تاهيل وتشغيل مشروع شركه الروبيان العربي في المملكه العربيه السعوديه. طبعا الانتاج العالمي بالنسبه للروبيان حوالي 7 مليون طن، نصفها مستزرع وسط الاحواض. الدول الرئيسيه المنتجه للروبيان هي الصين والدول الاسيويه، الحقيقه هي ايضا الصين والدول الاسيويه يعني تصل الى اكثر من 75%. وبعدين امريكا الجنوبيه، الهند وبنغلاديش، وتيجي بالدرجه الثانيه. مثل ما تلاحظون يعني موضوع الصيد تقريبا شبه ستيت. موضوع الاستزراع بدا في 4%، وبدا يرتفع الى ان وصل في 2014 الى 45%. فهناك زياده مستمره في الاستزراع، وهذا طبعا في المشاريع اللي تقوم بانشاء يعني الجهات الاستثماريه في القرار في الاستثمار. طبعا هناك سوق كبير في المملكه العربيه السعوديه، طلب يفوق العرض. دول الخليج تسعى الى تنميه الاحياء المؤهله لارتفاع الطلب عليها، وكذلك تستورد المملكه العربيه السعوديه جميع منتجاتها من المملكه من الدول المجاوره. الاستيراد الاسماك في المملكه العربيه السعوديه يمكن يشكل 62% من مجموع الامدادات، فهناك سوق كبير وواعد
لهذا المنتج. طبعا هذا الطلب سيستمر في الارتفاع طالما هناك زياده سكانيه مستمره، وكذلك هناك طلب على الاسماك لاسباب تتعلق بالصحه العامه بشكل رئيسي. طبعا شركه الروبيان اللي هي من الشركات اللي هي منشئت عام 2005 وتقع على طول البحر الاحمر حوالي 70 كيلومتر في شمال جيزان. مساحتها الحاليه 500 قابله للتطور او للتوسع. تم تنفيذ حوالي 600 هكتار منها. الشركه تحتوي على اخوات تربيه للروبيان، على مفرسه، على قنوات مائيه، على مضخات ضخ المياه، بالاضافه الى مصنع يعني تحت الانشاء. هذا مثل الشكل لموقع المشروع على الروبيان في الجيزان. الجزء يعني السهم هذا هو المستغل حوالي 600 كيلومتر، طبعا كله هو 7000 هكتار. الان عندنا هذا الجزء هو اللي مخطط بالاحمر اللي يصل لحدود 3000 هكتار. مثل ما قلت يعني الشركه فيها مفرس، فيها محطه ضخ المياه من البحر الاحمر، فيها قنوات تجهيز، وكذلك احواض لانتاج الروبيان بكثافه متوسطه. المصنع او الشركه تم افتتاحها من جلاله الملك عبد الله رحمه الله، وايضا منح جائزه منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه. الحقيقه نتيجه المرض اللي صار يعني مزارع الروبيان في الفتره الاخيره في 2011 تم ايقاف الانتاج تماما، فكان الانتاج متوقف من 2011 الى 2014، وبعدين بادرت الهيئه في اعداد دراسه جدوى وتكليف بيت خبره عالمي لاعداد هذه الدراسه. طبعا التكلفه الكليه هي 41 مليون، حقيقه طلبنا منا استغلال المعدات الحاليه باقصى ما يمكن واعطانا خطه بديله. الخطه هذه تكلفتها 27 مليون دولار امريكي، طبعا فيها مصاريف ما قبل التشغيل وفيها تاهيل مرافق المشروع وكذلك راس مال تشغيلي 3.6 مليون دولار. وموضوع الصرف على المشروع هذا وعلى تاهيله الحقيقه تتراوح ما بين تاهيل مفرس الروبيان حاضنه الاسماك وتاهيل مزرعه الروبيان واستخدام جزء من الاحواض لانتاج الاسماك. اذا الان عندنا مشروع ينتج روبيان وينتج اسماك، لان الحقيقه هناك طلب على الاسماك. وايضا ضمن دراسه التاهيل الحقيقه يعني تم معالجه يعني بعض البايو سكيورتي للمشروع، فتم اعتماد معايير عالميه بحيث يكون التلوث اقل ما يمكن حتى يتعرض الى الاصابه مره اخرى. وفي نفس الوقت الحقيقه الان بدات معظم المشاريع على البحر الاحمر للاشتغال، يعني هذه كلها هي يعني تطمينات انه ما في مرض والامور يعني ماشيه في الاتجاه الصحيح. قبل يومين استلمت رساله من الفاو ايضا مقر المملكه العربيه السعوديه في جده، اكدوا لي انه ما في اي خطوره من هذا المرض والمرض انتهى تماما. هذه مثل المخطط العام للتاهيل حقيقه، يعني في حوالي 4 مجاميع للاحواض، تير 1 وتير 2 وتير 3 مساحتها بحدود 250 هكتار، هذه راح تستغل الى زراعه الروبيان، وتير 4 وتير 5 اللي هي مساحتها بحدود 200 هكتار راح تستغل لانتاج الاسماك القرطي والورقه والسمك. المؤشرات الماليه مطمئنه جدا للمشروع هذا، فتره استعداد 4.5 سنه، معدل العائد الداخلي عالي وكذلك صاحب القيمه الحاليه. الان الحقيقه في وضع يعني متطلبات للتمويل والتشغيل، يعني المشروع مثل ما قلت اعاده تاهيله 27 مليون، الهيئه راح تساهم بمبلغ حوالي 12 مليون دولار من مبلغ التاهيل، والمساهمين الجدد حقيقه المتمويل
المساهمة أو الراغبين في الاشتراك في هذا المشروع يعني في قاب حوالي 15 مليون 16 مليون دولار ممكن مثل رأس المال. طبعا هذا فيما يتعلق ب عندنا بعض المشاريع راح نمر عليها مرة سريعة. يعني عندنا مشروع اللقاحات والمصادر البيطرية والتليفونات. يعني الحقيقة لاحظنا أن هناك طلب كبير من مصانع الدواجن، وهذه تستورد كميات كبيرة من الوصول للقاحات من خارج المنطقة العربية. الهدف هو توطين هذا الصناعة. لتوطينها أنت الأمراض اللي تصيبك من ضمن المنطقة، فرضا اللقاحات ضد هذه الأمراض تكون فعلا يعني سبيسيفيك إلى المرض اللي هو عاني من المنطقة. فالحقيقة هذا المشروع يعني حاليا احنا في مرحلة الدراسة، وكذلك مرحلة التعاقد مع بيوت وشركات عالمية للحصول على التكنولوجيا، لأنه مو بسهولة يعني نقدر تنتج وصول ولقاح إذا ما يكون عندك يعني انترناشونال لايسنس. عندنا مشروع العلف في جمهورية مصر. طبعا هناك فجوة كبيرة من الأعلاف في مصر، وتقدر بنحو 1 مليون طن من الأعلاف من الدواجن والأسماك. المشروع حقيقة دراسة يعني جاءت هناك بعض الملاحظات وحدة المروج يهدف لإنتاج 150,000 طن، 135,000 إلى الدواجن و15,000 طن راح يكون إلى الأسماك. طبعا الآن في مرحلة التشاور مع شركائنا في مصر وللوصول إلى رؤية مشتركة بشأن الملاحظات. طبعا قدروا التكلفة الاستثمارية إلى حدود 39 مليون دولار. عندنا مشروع الألمان في الكويت. الألمان حقيقة سوق واعد جدا، يعني اللي يفكر به مشروع يهدف على الحليب الطازج من خلال إنشاء محطة للأبقار، وكذلك الاعتماد على جمع الحليب من المربين اللي موجودين في تلك المنطقة. المشروع طبعا ينتج حليب معقم، حليب مفسر، زبادي، قشطة، عصائر إلى غيرها. طبعا حسب دراسة المقررة هناك فجوة في الألبان كبيرة، والحقيقة اللي محتاج السوق هو الشركات اللي السعودية. فالمواطن الكويتي يحب المنتجات الوطنية، وبالتالي إقامة مصنع جديد يعني كبديل للمصانع المتهالكة اللي موجودة هناك يعني في الكويت. الكويت طبعا بيئة مناسبة وملائمة للاستثمار، يعني بيئة بنية تحتية عالية، فيها دعم كبير إلى المزارعين يعني للمواليد والأعلاف وغيرها. فهذا المشروع حقيقة احنا في طور على دراسة الجدوى وتم الخطوة بخبرة، ونبدأ خلال 4 شهور ممكن تكون دراسة جاهزة. عندنا شركة الخدمات الزراعية في موريتانيا. الخدمات الزراعية الحقيقة هي قائمة لفترة طويلة وتقدم خدمات، كانت عبارة عن ورشة فنية وتم تحويلها إلى شركة في عام 2013. الشركة هذه تقدم خدمات بكافة أنواعها، من أسمدة إلى بذور إلى استصلاح أراضي، مبيدات غيرها. فيها سوق واعد. الآن الحكومة الموريتانية حقيقة أعطتنا 3200 إثار. فهاي المساحة قريب مساهمين آخرين عليها. الشركة هذه مملوكة 100% للهيئة العربية. بهدف استغلال هذه الأرض لزراعة الحبوب والأعلاف وغيرها. الأرض قريبة من حوض السنغال، يمكن 4 أو 5 كيلومترات. الآن احنا في طور أداء الدراسات التربة والمياه بحيث نطمئن أنه المشروع يكون مجدي بعد أداء دراسة جدوى. فالحقيقة احنا ندعو الراغبين في المساهمة مع الهيئة العربية للاستثمار في هذه الشركة. عندنا مشروع اللحوم في السودان، يعني لا يخفى على أحد أنه السودان يمتلك يعني طاقة هائلة من أعداد الحيوانات الصيدلية تملك رأس أحد الانفصال. والحقيقة المشروع اللي تحت الدراسة هو مشروع متكامل، يعني في جمع الماشية وتسمينها وجزرها وتقطيعها والصادر قد يكون حية أو تكون يعني مصنعة. حاليا الدراسة
مستثمرين الامارات طلبوا يعني يكون المصنع هنا، يعني مصنع انتاج يعني اللحوم المصنعه يكون هنا، يعني حتى يطمئنون انه اللحم المصنع هو لحم طبيعي جاي من السودان. والحقيقه احنا ايضا في ضوء دراسه السوق اللي تحكم كون المصنع يكون هنا في الامارات او يكون في السودان. عندنا الفواكه والخضر الحقيقه يعني لا يخفى على احد موضوع الفواكه والخضر موجوده في المغرب تحتاج كميات كبيره، وهناك فائض كبير من الفواكه والخضر في المغرب. والحقيقه هذه تم التواصل مع بعض المستثمرين وابدوا رغبتهم في اقامه الشركه الى تسويق هذه المنتجات، التسويق الى اوروبا ودول الخليج والمنطقه الافريقيه. والفائض ممكن يدخل في حلقات التصنيع، يعني ممكن ينتج الاسعار المختلفه. الحقيقه احنا ايضا حصلنا على عروض من بيوت خبره عالميه، والان في صدد اعداد دراسه الكاكاو والبطاطس في تونس. الحقيقه يعني من البطاطس هي من السلع الاستراتيجيه المهمه، والهدف من اقامه هذا المشروع هو توطين انتاج كاكاو البطاطس في المنطقه العربيه. والحقيقه كان عندنا محاولات سابقه مع شركه نادك لتوطين التكنولوجيا العربيه السعوديه، ولكن المشروع ما مشي لقدام. الان احنا في صدد الاتفاق مع مستثمر تونسي عنده النو هاو وعنده المقومات لنجاح المشروع. هناك كميه كبيره من تونس تستورد، حوالي 56,000 طن، كلها تستورد من الخارج، فهذه تسدها. عندنا الجزائر مقارب الى تونس تستورد كميات كبيره من التقاوي تصل الى 200,000 طن، فهناك سوق واضح لهذا المشروع، ولنامل بعد اكتمال الدراسه اللي في المراحل النهائيه يكون لها يعني صدى سيف للنقص الحاصل في التقاوي. اللحوم الحمراء في موريتانيا ايضا من الحقيقه المشاريع موريتانيا فيها كميات ايضا كبيره، حوالي 18 مليون من راس الماشيه، يعني موزعه ما بين ابقار واغنام وماعز وجمال. في موريتانيا لا توجد مجزره صغير حقيقه، واللي موجود يعني متهالكه متقادمه لا تصلح الى الانتاج الجيد اللي يكون مقبول من الجهاز الصالح. فالحقيقه ان هناك دعم ايضا من الحكومه الموريتانيه اللي او تشجع على انشاء هذه المجزره لسد الحاجه المحليه. المرحله الحاليه ايضا احنا بصدد التعاقد مع بيت خبره عالمي حتى يعمل لنا دراسه الجدوى لهذا المشروع. طبعا احنا عندنا عدد من الشركات، يعني حقيقه شركات قائمه، وهذه الشركات متوفره بها كل مقومات النجاح. يعني كل ما في الامر يعني الحقيقه يعني هذه الشركات بحاجه الى تمويل. يعني على سبيل المثال عندنا ايدي حوالي 200,000 فنان او 100,000 حثار، تقريبا 8,000 حثار. هذه احنا يدوب استغلينا 50% من الاراضي الموجوده، يعني المشروع يعتمد على المطر، والمطر الحقيقه يعني بشكل منتظم يجي المناطق الجنوبيه، والارض صالحه للزراعه وكثير منهم مستصلحه. فهذا المشروع الحقيقه بحاجه الى تمويل حتى نقدر نستغل بقيه الاراضي والمحاصيل اللي تنتج، يعني الذره البيضاء والذره الصفراء والشاميه، ينتج الدخن، زهره الشمس، القطن. فالحقيقه معظم المنتجات هي منتجات زي السمسم، الفول، ممكن ان تدخل فيه وتسد حاجه السوق المحلي للزيت. طبعا في نفس المشروع هناك طبعا هذا مشروع ري تكميلي حقيقه. احنا طلبنا من الحكومه حتى نطمئن على الانتاج ونطمئن انه المشروع ما في مخاطر عاليه من المطر. طلبنا من الحكومه ان تقدم طلبات الى العربية حتى تمولها موضوع القناه. هذه
حتى نقدر ايضا نستغل كامل المساحه ونكون مطمئنين على كون المشروع يعني مجزي او مربح. النواجذ العسيره، الحقيقه النواجذ العسيره ايضا من المشاريع الرائده والممتازه، بدات في موضوع المنسف والان في موضوع مركز، وهناك حلقات لا تزال يعني مفقوده للانتاج من الامهات ومن الحضاره التربيه وغيرها، يعني في حاله رغبه وجود مستثمر ممكن ان يدخل في هذا المشروع، يعني حتى نكمل حلقات الانتاج. الدجاج العربي حقيقه مشروع واحد جدا، وهناك طلب كبير وسوق كبير للدواجن. الطاقه الحاليه هي حوالي 4.5 مليون فرخه. تم الاتفاق مع الشركات لغرض توسعه وبناء حظائر اللي هي يسمونها تربل دك، بحيث البيت الواحد ممكن تعمل به 3 مراتب من التربيه، يعني 20,000 الارضيه ممكن تصير 50 أو 60,000. بدينا مع بعض الشركات واحنا خطتنا لنطرحها الى 20 مليون. فطبعا هذه بحاجه الى مساعدين مع الهيئه حتى نقدر نطور ونوسع هذا المشروع. البذور السودانيه حقيقه يعني من الشركات الواعده، هي الشركه الوحيده بالسودان واللي تجهز السودان عموما بالبذور المحسنه، يعني هم هناك تعاقدات مع كل الجهات اللي تزرع في السودان، هذه الشركه تطلب الحبوب، ولكن بعض يعني حلقات الانتاج تحتاج الى تاهيل والى توسعه، وكذلك الدخول في شراكات بين بعض الانتاج بعض المحاصيل هي غير ملائمه، يعني المناخ السودان يعني يختلف، وبالتالي هناك حاجه للتطوير والتوسعه لهذه الشركه والبذور. وحده البان ايضا عندنا في السودان حقيقه وحده جاهزه. الان عندنا المشروع هذا يعني تحت الاستغلال في 2000 فدان، بدأنا في زراعته في الاعلاف، وهناك حلقات اخرى نكلفنا بهيئه خبره لغرض اعداد دراسه متكامله للتاكيد واستغلال الحظائر. في مشروع المنشا والجلوكوز ايضا مشروع واحد، ويعتبر المصنع الوحيد في السودان، ويغطي ويصدر المنتجات في حال تشغيله. حقيقه المشروع بحاجه الى اكمال لمشروع زراعي حتى نقدر نوفر المواد الاوليه لهذا المشروع. نحتاج 45,000 طن، 45,000 طن من البذور الصفراء والشاميه، تحتاج الى 23 زراعه 20,000 فدان حتى نقدر نوفر الزراعه له، وكذلك تكاليف التأكيد. كلفنا الشركه المجهزه ضربت ما بين يعني 4 في حاله الصيانه الى تصل الى 12 مليون يورو في حاله استبدال المعدات. والحقيقه احنا الان بصدد تشغيله، ولكن في نفس الوقت نريد يعني راغبين في الاستثمار الشركه حفظ الحاصلات الحقيقه ايضا بحاجه الى دخول مساهمين جدد فيها. شركه المركز، شركه واعده وفيها حقل لانتاج الابقار، ولكن بحاجه الى مصنع البان. والحقيقه البيئه السودانيه يعني التونسيه مناسبه لاقامه هذا المصنع، لانه كنا نتكلم في ملتقى الشركات انه يعني انتاج الحليب وحده غير مربح، وكل اخواني كثير غير مربح، وبالتالي موضوع اقامه المصنع يعني مصنع حتى نقدر نحصل على قيمه مضافه الى هذا. الدار البيضاء ايضا كان هناك حديث فيها، في عندنا شركه منافذ الحبوب. الحقيقه الشركه تنتج نوع واحد من المنتجات، احنا لازم نطورها ونعكسها وتنتج عدد اكبر من المنتجات حتى تقدر تحقق القيمه المضافه. لانه الشركه اذا ما تكون يعني بريك ايفن خلينا نقول ما تقدر تستديم وتستمر في الانتاج. وكذلك الحال في الشركه السودانيه اللي هي حقيقه هناك طاقات فائضه وهناك
بحاجة إلى أيضا رأس مال عامل لأرض شراء دخلات الإنتاج، وكذلك إدخال كمالة العصر أو الاستخلاص بالتكسير. مصادر الأسماك أيضا بحاجة إلى شراكات مع القطاع الخاص بحيث أن نقدر نستغل كامل الطاقة الإنتاجية للمصنع وبنيان الأسماك وتحقيق هذه نقاط التواصل في حالة وجود أي شيء. شكرا دكتور شعلان على الإسهام في المجال الاستثماري والفرص الاستثمارية. الآن في قطاع احنا يمكن كدول خليجية يمكن ما ولينا كثير من الاهتمام بقطاع الأطفال. الشركة في عمان أبدت اهتمامها في شريحة الأطفال والاقتصاد ومن ناحية قضية الأمن الغذائي للأطفال. هذه الشركة العمانية العربية للصناعات الغذائية تعنى بإنتاج أغذية الأطفال وتسويقها. في هذا المجال أدعو السيد مجهول صوته رئيس التسويق ليعطينا فكرة عن هذه الشركة وكيف أنتجت وشين طموحاتها. The whole day we were discussing many serious subjects. I am sure we are exhausted. So now let's talk something childish. Let's talk about manufacturing baby food in the Middle East, in GCC specifically. I am Mansoor from Omani Food Industries based in Sohar, Oman. But believe me, making baby food, it's not child's play. It's a very serious subject. Even small contamination can have very dangerous consequences. So we are very serious about it. So what is OFICO? We are Omani Food Industries manufacturing nutritional products and baby food in Sultanate of Oman. And we are manufacturing high quality baby food since last 15 years. And we manufacture for multinational brands like Farleys and Heinz and many other brands in many countries actually. And our own brand of baby food is called Mother's Choice. We have got different variants of cereals and biscuits which are marketed in dozens of countries. And the products which we manufacture for our principals are exported to more than 40 countries. All our products are 100% halal. And the major stakeholders in our company, 80% of our shares are held by Oman and Emirates Investment Holdings, 17% by Arab Agricultural Authority for Investment, and 3% by general public. We are very serious about the quality of our products because this is our target customer, which is aged from 0 to 4 years. And baby food market generally is divided into baby milk formulas or for-hour milk, dried baby food, and prepared baby food. And we are in the dried baby food category. And baby food market is mainly driven by the birth rate across the globe. And as you are aware, the birth rates are relatively much higher in the GCC and Middle East region. So there is huge potential for baby food in this region. And also, the increase in education levels of Arab women, and they entering into employment arena and getting employed keeps them busy, and they don't have time like before to breastfeed the baby for long hours. So they have to find quality, balanced nutritional substitutes to compensate for that. So that's where our products comes into play. And also, the parents are much more educated, the mothers are much more educated, so they know the need for balanced nutrition for growth of their children and success in their life. And milk formulas constitute almost 70% of the baby food market, and the rest are cereals, biscuits, and prepared food products. In 2010, it was $36 billion US market, and it's supposed to grow to $55 billion by the end of 2015. And baby food is the fastest growing packaged food category across the globe. And this industry is projected to grow consistently by at least 7% for the next 5 years.
and 5 multinational brands control almost 2/3 of the baby food market across the globe. And Asia is the fastest growing region recently, spearheaded by China, which is growing at the pace of 90%. Although there is a one-child policy in China, since they have only one child, the spending capability for that one child is high for the parents. So they can buy quality food for their babies. And their education levels are also increasing. So that creates a lot of demand for baby food in China. So the market focus is China because the middle class spending power has increased recently. And China got the biggest population in the world. And next one is Indonesia. They have a 22 million population of 0 to 4 age group of children. And they are having the highest birth rate in Asia. White Progress Gold dominates the growing up formula in the region, and others are there similar, Gain Plus, Nestle, and Family, and so many brands are there. And Cerelac is number 1 in the cereals category across the globe, and followed by Heinz, Bebelac, etc. But in GCC, Mother's Choice, that is our brand which is manufactured in Oman, comes to a second place. And we can proudly say there is one country where we are number 1, that is Ethiopia. And we have got 48% market share in Ethiopia. And in baby nuts category, Farley's Nuts is the leading brand in the world. And we Omani food manufacture for them. And we have got our own biscuit brand, which is called Mother's Choice Eating Biscuits, which is a market leader in the GCC. In the MENA region, Saudi contributes 34% of the baby food market. And UAE comes a second. And GCC countries are very quality sensitive, they are not that price sensitive. And countries like Egypt and Algeria, there is huge demand for baby food, but they are very much price sensitive. And Oman food industries, we are having all sorts of international certifications. HACCP, ISO 22000, and so we are a certified manufacturing company, and that's why global brands come to us for manufacturing. And regarding baby food, there was a perception that it's a very sensitive food, sensitive product, so the product should come from the West or from Europe for that matter. But now you can say that if European brands are manufacturing in our factory in Oman, we are at par or better than any international brands. So when you go to buy a baby food next time, you can think, we are at par in that quality, so why don't we buy a local brand which is manufactured in GCC and support the brand manufactured here. We are doing contract manufacturing and private labeling for many brands which I have already mentioned, and we have got a fully equipped research laboratory where we can develop any sort of baby products, baby food, as well as nutritional things. And we have got a fully automated product line, and we have got 52% Omanization. So many Omani nationals are working in our factory as well as in our administrative departments. And we have got HACCP quality certification. And our quality policy, we use all advanced technology and stringent control of policy, and there is continuous laboratory check. So HACCP certification means it's hazard analysis and critical control points. That means we are not checking the quality of the finished product. From the time the raw material is sourced till the end, the final product is going into the market, the quality is checked at every stage. So you can be sure that your baby is going to get the best quality products. And naturally, the quality standards in GCC, like UAE and Oman, are very stringent. The government, the Ministry of Health, the municipal laboratories, all are very keen to make sure that only good products go out of these countries. So that guarantees the quality. And raw materials are sourced only from suppliers who has got international certifications that matches our standards. And we are exporting Mother's Choice into almost all the GCC countries, most of the Arab countries, as well as recently we have added the Nigerian market, which is one of the biggest markets for baby food, and we are in China. You may be familiar with many products being manufactured in China and being imported to these countries, but not products manufactured in these countries exported to China. We are doing that one. Our baby food is exported to China. And we are exporting to Pakistan, Ethiopia, Bangladesh, Kenya, and Afghanistan. And in Mother's Choice, we got 8 variants of cereals and 3 types of biscuits.
And our teething biscuits are very unique. It's specifically meant for the teething age of the babies. During the teething age, the baby needs high calcium and balanced nutrition to ensure that the teeth is growing properly, and this biscuit is specifically made for that purpose. And these are our contract manufacturing brands for Heinz and Farleys, for Mother's Day in Nigeria, then we manufacture for Happy Baby in Saudi Arabia, then Healthy Baby for Yemen, Pipot for Pakistan, Baby Care for Bangladesh, and Baby Smile for a company in Cyprus. And we are diversifying into other nutritional products other than baby food, because baby food caters to 5 to 7% of the population. So we want to cater to the rest of the 90% of the population. So these are the products for the whole family, for adults as well as children. We have got Nutri-Fast, which is a balanced chocolate drink, which the whole family can drink. Pregnant ladies, all the people, convalescents, anybody can have it. And we have got a slimming food, because obesity is a huge issue across the Middle East. So there's a huge demand for natural food, which people can take as a meal replacement and reduce their weight. So this is a product launched for that purpose. So issues we are facing. The standing hold of international brands, international brands have got all the money in the world to advertise, and they have got the clout to make sure that they can enter into any channels for distribution, but we are not getting that sort of finance for support. And all this manufacturing in GCC countries, we are not getting the required support from other GCC countries supporting our brands against international competition. So maybe an introduction of more duty for products which are not manufactured in the region could be a move in the right direction. And vertical instability in countries like Libya, Syria, and Yemen is affecting our business. We had a huge business in Libya till 2 years back, which is completely lost now. And contamination care, even very small contamination can have very dangerous side effects. So our dangerous results. So we are very cautious about those things. And thank you very much for your patience. Thank you, Madhu, for your informative presentation. I think because of the time constraint, الوقت صراحة ضيق والorganizer قالوا لنا to have 5 maximum questions if there is any questions. I will call our presenter to be on the stage. Otherwise, I can tell you thank you much for your listening and attention. So, no questions. Thank you. نختتم الآن جلسات العمل المنطوية تحت مظلة المنتدى، والتي نأمل أن تكون بمثابة خارطة طريق لمواصلة الجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بمستوى التميز الزراعي في المنطقة. وفي الختام يسرني أن أدعو الأستاذ حسن إبراهيم النعيمي لقراءة التوصيات والمخرجات النهائية التي تمت في جلسات العمل بإلقائه البيان الختامي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي لمنتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة. نظمت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وبالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية المنتدى المذكور في 2 من مارس 2015 بفندق فيرمنت باب البحر بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقد افتتح المنتدى معالي الدكتور محمد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نيابة عن سموه. وقد تضمن جدول أعمال المنتدى 5 جلسات عمل، 5 جلسات، جلسة افتتاحية و4 جلسات عمل. وقد حضر المنتدى عدد كبير من المهتمين بالنشاط الزراعي والغذائي من مسؤولين حكوميين من دول الخليج ومستثمرين من القطاع الخاص وخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية وباحثين وأكاديميين. وقد تناولت جلسات المنتدى المحاور التالية: أولاً، أوضاع الزراعة والغذاء في دول مجلس التعاون. ثانياً، الاستثمارات الزراعية الخليجية خارج منطقة الخليج. ثالثاً، معالجة الصعوبات التي تواجه الزراعة في منطقة الخليج. رابعاً، الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والغذائي.
وقد شهد المنتدى مشاركة فاعلة من الحضور بتقديمهم لمداخلات قيمة وتعقيبات أثرت أعمال المنتدى. كما خصصت جلسة خاصة كما ستخصص بعد توزيع الجوائز بعد الختام جلسة خاصة للقاءات الأعمال لبلورة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي. وقد خلصت نتائج أعمال المنتدى للتوصيات التالية: 1. التأكيد على أهمية قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وضرورة دعمهم من خلال توفير التمويل والبنية الأساسية وتوفير العمالة المناسبة والتقنيات الحديثة وإنشاء المؤسسات الخاصة بهم، مثل إنشاء المزيد من شركات الخدمات الزراعية والتسويقية. 2. ضرورة دعم استخدام التقنيات وأساليب الري الحديثة والمتطورة للتغلب على مشاكل المياه والأراضي في منطقة الخليج. 3. تشجيع القطاع الخاص في الدول العربية للاستثمار في القطاع الزراعي ومناشدة الدول المضيفة للاستثمارات تحسين مناخات الاستثمار وتقديم الإعفاءات والحوافز وتوفير البنيات التحتية. 4. مناشدة الصناديق العربية لتمويل البنيات التحتية مثل السدود والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات وغيرها في الدول التي تتوفر لديها موارد زراعية كبيرة. العمل على تضييق الفجوة الغذائية العربية والبالغة 35 مليار دولار، ومعظمها في السلع الأساسية الخمس، وهي الحبوب، السكر، الألبان، اللحوم والزيوت. ومناشدة الدول منح ميزات تفضيلية للمشروعات التي يتم إنشائها لإنتاج هذه السلع. 6. المساهمة في تقليل الفجوة الغذائية من خلال رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن العربي من أجل ترشيد استخدام الغذاء في مراحله المختلفة. 7. التركيز على الإرشاد الزراعي لتنوير المزارعين بالأساليب العلمية السليمة والتقنيات الحديثة في الدول المستهدفة بالاستثمارات الخليجية من أجل استدامة الإنتاج الزراعي. 8. تفعيل وزيادة التعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسات المعنية في دول الخليج من أجل الاستفادة القصوى من الخبرات الكبيرة والمتنوعة المتوفرة لدى هذه المنظمات. 9. الاهتمام بالجوانب القانونية قبل البدء في الاستثمار ومواجهة المخاطر وإيجاد بدائل الحلول والتكيف مع الأوضاع المختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ النعيمي. السيدات والسادة، مع اختتام فعاليات منتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، لا يسعني سوى أن أتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمشاركتكم الكريمة في هذا الحدث الهام الذي ما كان له أن يحقق هذا النجاح الباهر دون مساهمتكم الفعالة وجهودكم الدؤوبة. والآن أدعو معالي رئيس الإيفاد وسعادة رئيس الهيئة العربية لتقديم الهدايا التذكارية للرعاة وشهادات التقدير للمتحدثين والمشاركين في هذا الحدث. ولنبدأ بدروع التكريم، وهم للرعاة: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الراعي البلاتيني. مركز الأمن الغذائي في أبوظبي، الراعي البلاتيني.
شركة روابي الإمارات الراعي الذهبي. مجموعة أغذية الراعي الذهبي. المركز الدولي للزراعة المحلية الراعي الذهبي. الشركة المنظمة كوربا ستيشن. شركة سبيكتروم للمناسبات. شركة أورينت بلانت للعلاقات العامة. والآن سنقوم بتكريم المتحدثين. معالي كنايا نوانزي. سعادة محمد بن عبيد المزروعي. سعادة الأستاذ راشد بن محمد الشريقي. سعادة الأستاذ محمد بن سيف السويدي. سعادة الدكتورة اسمهان الوافي. سعادة الأستاذ علي عمر عبد الله. سعادة صالح عبد العزيز آل الشيخ. الأستاذ العربي محمد حامدي. الدكتور تيونس دفنهاج. الدكتور الشاذلي محمد العربي.
الدكتور محمود الصلح. الدكتور عبد الرحمن الهاشمي. الدكتور خالد الملاحي. الدكتور سعد خليل. الأستاذ أديب أحمد. الدكتور عبد الحق حنفي. الدكتور فوزي كراجة. البروفيسور مارك تستر. الدكتور عزيز رالف. جرينال رالف. الدكتور عبد الله الدخيل. الدكتور علاء جمعة. الأستاذ مدهو سدنون. الدكتور شعلان علوان المشاغي. الأستاذ محمد عثمان عبد القادر.
الأستاذ حسن إبراهيم النعيمي. المقرئ عبد اللطيف داود. ومقدمة الحفل نورة سيف. والسيدة حنان القاعي. ويطيب لي أن أدعو الحضور إلى الانتقال إلى قاعة الريم لنبدأ أعمال البي تو بي، والتي تنتهي عند الساعة 7 لنبدأ بعدها مباشرة حفل العشاء. وشكرا.